इस प्रोग्राम को दोबारा देखने के लिए सब्सक्राइब करें वसीला उर्दू टीवी यूट्यूब पर और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। Welcome to our college day function. It's time for recreation, our college day celebration. Heartily welcome to our college day celebration. Good morning and fantastic morning to all chief guests, correspondent sir, vice chairman sir, principal sir, my dearest faculty members and my friends. Good morning to all. Myself, Sarita, and he is my friend Surya Chandra. We both heartfully welcome you all to our college day celebration. The day on which we work, we enjoy in rapture, and we all together cherish is the special day which we feel it is as our college day. Once again, we heartily welcome to all. It's very important to have water to live on the earth, as well as current also had become more important and basic need for the living of human being. We have to thank the great person who are in the service of power distribution. Now, let me invite the Assistant Divisional Engineer, Town 1, APS PDCL, Chandra sir, to grace the day. Have a round of applause. Thank you, sir. Now, let me invite another person who is in the same service as Assistant Divisional Engineer, Town 1, APS PDCL, Nagamuni Swami sir, onto the dais. Thank you, sir. Now, let's welcome our college management onto the dais. Actually, he is one who is always thinking for the college better run. He is none other than our chairman Khalid Basha sir. But today we feel bad because he is out of station and he is not going to join our celebration. But it's our duty to appreciate our chairman sir. Let's have a round of applause to our chairman sir. Thank you, sir. No one is like him. He is one who is best fit for the example of the word struggle. The word struggle itself runs away by seeing his dedication, simplicity and honesty. Let's put your hands together to invite our Vice Chairman sir onto the dais. Have a round of applause. Thank you, sir. Really, I am overwhelmed and glad to invite a great person who had not did PG, but his mind is 4G. He is an entrepreneur and correspondent secretary of TM Polytechnic College. Let's put your hands to welcome our correspondent Anand sir onto the dais. Thank you, sir. I am very glad to invite our young dynamic director Sadiq sir onto the dais. Have a round of applause. Thank you, sir. It's our great privilege to invite the simple, humble, ever charming, greatest personality, and let me show you in reality. Put your hands together to invite our principal sir onto the dais. Thank you, sir. Now I request Altaf from Mechanical to come onto the dais and recite the Nadi Sharif. Give him a round of applause. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने नादी शरीफ पेश करना चाहता हूँ। आप एक मर्तबा बावाज़ बुलंद उर्दू शरीफ पढ़िए।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लना इरहम लना इरहम लना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। मैं हूँ बेहोश तुम सारे बेहोश है, मैं हूँ बेहोश तुम सारे बेहोश है। मैं कतार हूँ तू कतार है, तेरी दरियाए रहमत बेहोश है। अब तो तेरा आगोश है या मुस्तफा या मुस्तफा बड़ा मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लना इरहम लना इरहम लना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। ऐ मुकद्दम ऐसा तू करम ही करम मैं कता ही कता। तू करम ही करम है तू करम ही करम है तू करम ही करम है तू करम ही करम है। बरसों से चल रहा है ईसा रुजूम सीना, बरसों से चल रहा है ईसा रुजूम सीना। कब आएगा बुलावा कब जाऊंगा मदीना, कब आएगा बुलावा कब जाऊंगा मदीना। मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है। सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। तू करम ही करम है तू करम ही करम है तू करम ही करम है तू करम ही करम है। या मुस्तफा या मुस्तफा बड़ा मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। बुर्रा पे होके सवार जा बुर्रा पे होके सवार जा। तू वर्ष पे आवत जावत है तू वर्ष पे आवत जावत है। बुर्रा पे होके सवार जा तू वर्ष पे आवत जावत है तू वर्ष पे आवत जावत है। मैं जान गया सारी बदिया मैं जान गया सारी बदिया तू उम्मत को बख्शावत है। तू करम ही करम है तू करम ही करम है तू करम ही करम है तू करम ही करम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लना इरहम लना इरहम लना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। तू शम्बे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू शम्बे रिसालत है आलम तेरा परवाना। तू माहिर नबूवत है जलवे जानाना,
तू माह नबूवत है ये जलवे जानाना। हर फूल में बू तेरी, हर फूल में बू तेरी, हर शम्म में तू तेरी, हर फूल में बू तेरी, हर शम्म में तू तेरी। बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। खुदा हाफिज़। Thank you very much, Altaf, and have a round of applause for Altaf. Now it is my pleasure to request our vice chairman sir to address gathering. Have a round of applause. ఈరోజు మా టీవీ ఛానల్ రాఘవేంద్ర స్వామి సార్ గారు ఈ యొక్క ఫంక్షన్కి మా యొక్క ఆహ్వానానికి మన్నించి వచ్చినందుకు వాళ్ళకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సార్ వాళ్ళ కోసం మీరు క్లాస్ వస్తే బాగుంటుంది. ఈరోజు కాలేజ్ ఎగ్జామ్స్ అంతా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు. హలో, మీరు అంతా ఎగ్జామ్ అంతా ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా బాగానే? ఇంకా మీకు 28 నుంచి మీకు ఎగ్జామ్ జరుగుతాయి. అంతవరకు ఇంకా బాగా చదివి మంచి మార్కులతో డిస్టింక్షన్లో రావాలి. మా కాలేజీకి మంచి పేరు తేవాలి. మీ తల్లిదండ్రులకు కూడా మంచి పేరు తేవాలి, కాలేజీకి కూడా మంచి పేరు తేవాలి. మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ప్రిన్సిపాల్ గారితో మీ యొక్క సిలబస్ అయిపోయిందా? టోటల్గా అయిపోయిందా? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ మా లెక్చరర్లతో వాళ్ళతో అడిగి చెప్పించుకోవచ్చు. మీకు 28వ తేదీ వరకు ఎగ్జామ్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మధ్యలో వచ్చి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాలేజీలో వాళ్ళు ఉంటారు, తప్పకుండా మీరు వచ్చి వాళ్ళకి అడిగి మళ్ళీ మీకు డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్కి వచ్చి 1 గంట ముందు వచ్చేసి సార్ ఇది రాలే అది రాలే ఇది మాకు చెప్పండి, అది పద్ధతి కాదు. ఇప్పుడు ఇంకా మీకు టైం ఉంది, ఇంకా 10 days ఉంది. అంతలో మీరు వచ్చి లెక్చరర్స్ ఉంటారు, కాలేజీలో ఉంటారు. మీకు ఏం డౌట్స్ వచ్చినా కానీ కంపల్సరీగా వాళ్ళకు అడిగి మీరు తెలుసుకొని బాగా ఎగ్జామ్స్ రాయాలని నేను పదే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడైనా చెప్పచ్చు, మేము వాళ్ళకు చెప్పేస్తాం లెక్చరర్లు. మీకు ఏమైనా ఉందా డౌట్స్? ఎవరైనా మీకు ఏమైనా సిలబస్ కాలేదా? సిలబస్ అంతా కరెక్ట్ అయిపోయింది కదా? మీరు బాగా చదివి మంచి మార్కులతో మా తల్లి పాలిటెక్నికల్ కాలేజ్లో మంచి పేరు తెస్తారని నేను మీకందరికీ కోరుతున్నాను. నేను ఇంకా మాట్లాడే స్థానాలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చినారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. Hello everyone. Respected dignitaries and the dais, AD Chanbasha garu and AD Swami garu, our Vice Chairman Usman Ali Khan garu, my Secretary and Correspondent Azam garu, and my Principal Sirajuddin garu, my dear staff and dear students. I extend my hearty welcome to one and all on this memorable occasion. It's a wonderful day because I can see a gathering all the year at once. It is indeed a beautiful day, a
as I can see smiles on your faces, and I can see well dressed today. And indeed, a highly awaited day to you, as it creates an opportunity to show your hidden talents apart from your education, in sports and co-curricular activities. Keeping this aside, we are at a station where we have completed a chapter and we begin a new one. That is, we have completed our classes and now we are heading towards our examinations. A clap sounds good. A clap sounds good when both hands works together. Assume your right hand as your faculty and left yourself. Your faculty has moved their hand by completing the syllabus in time. Now it's your turn to show your sincerity and honesty in writing your examinations well, and give a big sound like a clap. When you clap, you get a sound, and give a big sound by qualifying the examination with good marks. And I thank the management and the principal for permitting such an occasion, to conduct such an occasion in this institution. And thanks for having me here. I wish that this celebration go on and make you smile and continue the joy and entertainment. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Now, I would like to call Murli Sir to the dais. Have a round of applause. First of all, you can plan for the timetable. For every exam is important. Some people are saying to me, it is difficult to subject. Okay? No subject is difficult. You know, it is simple. You don't know, it is difficult. First of all, you try to understand what is there. Okay? First of all, you learn something. You don't understand, you can ask your lecturers. And our lectures are all available here. Okay? I wish to all students, you will perform very good in our external exams. And thank you to given this opportunity for management and our students and other faculty members. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Altaf from Mechanical Department to deliver a speech. Have a round of applause. Fine morning to dignitaries on the dais, of the dais. Myself Altaf, first year mechanical. Today we are celebrating the college day function. I feel very happy. I am having so many goals, depend upon my goals. I thought diploma mechanical is suitable for me. Meanwhile, in this time there are so many colleges who offered. So I think but all rejected colleges and those joined Taif Muslim Polytechnic College because gold price may be decreases or increases, but ultimately gold is gold. As our Taif Muslim Polytechnic College is gold. Thank you very much. Now, I would like to invite our Hasmat Aliuddin sir, who is working as mechanical engineer in Simon, to speak few words regarding his experiment in our college as a student. Give him a round of applause. 13th batch, the mechanical engineer. వీళ్ళకి బెంచ్లో కూర్చొని హాల్లో ఫంక్షన్స్ వగైరా అన్నీ పార్టిసిపేట్ చేసి కానీ అక్కడి నుంచి ఇంతవరకు జర్నీ చేసిన 6 yearsలో నా కాలేజ్ లైఫ్లో ఏం చదువుకున్నాను, ఆ స్టూడెంట్స్, ఆ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళంతా ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాలేజ్లో అంటే అది చెప్పలేని టైంకి చెప్పలేనంత ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. కాలేజ్ టైప్ కాలేజ్లో నేను చదివినప్పుడు 2013లో అన్ని రకాలుగా మనం మన స్టూడెంట్స్ కానీ మన సార్స్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎప్పుడు మీకు ఏం కావాలా, ఎప్పుడు అన్ని వాటిలో మీకు ఏం చేయాలా అని అన్ని సపోర్ట్గా ఉండేవాళ్ళు. మేనేజ్మెంట్ అన్నీ చేసి ఈ రకంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే మనం అంతా ఈ స్థాయిలో వచ్చి నిలబడినాం. సరేనా? ఇంకా పాలిటెక్నిక్ అంటారా,
ఈ పాలిటెక్నిక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎన్నో అవకాశాలు వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక సిమెంట్స్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాను యాజ్ ఏ డిజైనర్గా, ఒక డిప్లొమా హోల్డర్గా హోల్డర్ చేసి 3 years కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత కష్టపడిన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని నిన్న మా ఆజం సార్ వచ్చి కలిసినాను. అదే కదా నీకు మంచి అవకాశం రేపు ఫంక్షన్ ఉంది మా కాలేజ్లో. అదే రకంగా నువ్వు వచ్చి అందరితో మా స్టూడెంట్స్తో కలిసి ఎలా మీ ఫ్యూచర్ని సెట్ చేసుకోవాలా అని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్గా షేర్ చేయమని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినారు. ఇందాక మెకానికల్ మా బ్యాచ్ మనము ఒక బైక్ రెడీ చేస్తాం. ఇక్కడ మీ ఫోటో కూడా చూడొచ్చు, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు, చూసినారు కదా. అలాగా మీరు కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైనా కానీ ముందుగా మీ యొక్క మైండ్స్లో చిన్న ఐడియా ఉంటుంది, ఆ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. చాలా జస్ట్ సపోర్ట్ చేయండి, ట్రై చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేస్తేనే కనుక్కుంటాడు, ట్రై చేయలేని ఎవ్వరు ఏం కనుక్కోలేరు. బండి కానీ ఏమైనా కానీ పెద్ద సైంటిస్టులు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఈ స్థాయిలో వచ్చినారు. సరేనా? మీకు కూడా అదే రకంగా అన్ని ప్రతి ఒక్కటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. మేనేజ్మెంట్ మీకు ఏం సపోర్ట్ కావాలన్నా అంత సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో అశోక్ సార్ అనే మా హెచ్ఓడి ఆయన మా ఆదం సారు ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చినారంటే మీరు చెప్పలేదు. అంత సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ బండిలో తయారు చేసిన దాంట్లో సార్ ఇంకా డబ్బులు అవసరం పడతారు నాకేంటే మేము ఇస్తాం, నువ్వు ట్రై చేయి, అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ని సక్సెస్ చేసి ఆదర్ భాష సారు ఆదం సారు మీకు ఇంత ఇప్పుడు ఈ సపోర్ట్ చేస్తానంటే అది నేను ఆశ్చర్యపోతాను. ఆ టైంలో కూడా వాళ్ళు అంతే సపోర్ట్ ఇచ్చినారు. మీరు కోఆపరేట్ చేయండి. మీకు ఏం కావాలా, మీ దానిలో ఏ స్థాయిలో మేము వెళ్ళాలంటారు, మనకి ఇది కావాలి అది కావాలనేది ప్రతి ఒక్కటి మీ వెనకాల నిలబడి వాళ్ళు చేపిస్తారు చదువు విషయంలో. ఓకేనా? ఇప్పుడు అదే రకంగా నేను ఎంత ఫ్రెండ్లీ సార్, నేను అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారంటే మీరు అనుకోండి అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. సరేనా? అందుకే మీకు ఏం కావాలన్నా ఎట్లయినా కావాలి, స్టడీస్లో ఏం హెల్ప్ అయినా కావాలి, డిప్లొమా చదివిన తర్వాత మీకు అవకాశాలు ఎలా చూపించాలా, ఎలా వెళ్ళాలా మనం హెల్ప్ చేస్తాం. మీ జాబ్స్ హోల్డర్గా బయట ప్రతి ఒక్కటి కాంపిటీషన్ మీరు చూడలేరు. ఒక గైడెన్స్ తీసుకొని పెద్దలతో వెళ్తే మీ జాబ్ హోల్డర్గా కూర్చొని ఆ లైఫ్ కోఆపరేషన్ లైఫ్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తారు సిటీ లెవెల్లో. ఇక ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir. Now, I would like to invite Chand Bhatta sir to deliver his speech. Today is very happy day. It's a very great thing to participate in this occasion. And first of all, the dignitaries on the dais, of course, the chairman sir is not available here, Mr. Hadra Basha sir, and respected vice chairman Mr. Ram sir, and secretary correspondent Mr. Azam sir, principal sir, and the director Mr. Sadiq, and my dear friend Mr. Khalid, Mr. Navamar Swami, Mr. Azam, I know him since long back, and my dear students and dear faculties. It is a very auspicious day. In fact, when Mr. Sadiq invited me to participate in this function, I did very happily because the reason I too was a student 30 years back. I remember from Polytechnic 22, I came out as a Polytechnic final year student. I am very happy to see you all here. చాలా బాగుంది వాతావరణం, ఈ బిల్డింగ్స్, ఈ ఫ్యాకల్టీ, మా కాలేజీలో ఇక్కడ గుర్తొస్తున్నాయి మాకు. ఆ కాలంలో ఆ రోజుల్లో పాలిటెక్నిక్ అంటే జిల్లాకు ఒకటే ఉండేది. పాలిటెక్నిక్ లో సీట్లు రావాలంటే చాలా కీర్తి. ప్రతి ఊర్లో ఏ స్కూల్ అయితే కాలేజ్ స్కూల్ ఫస్ట్ వస్తారో ఫస్ట్ సెకండ్ వాళ్ళ మాత్రం సీట్ దొరికినారు. చాలా గ్రేట్ పాలిటెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. పొద్దుటూరు పాలిటెక్నిక్, నంద్యాల పాలిటెక్నిక్, గుంటూరు పాలిటెక్నిక్, వెరీ గ్రేట్. ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ అబౌట్
10 to 12 quarters, it's not more than that. But as the time goes on, టైం మారింది కాబట్టి ఏదైనా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కడప టౌన్లోనే అబౌట్ 22 ఏళ్ల క్రితం 22 years బ్యాక్ సయీద్ ముస్లిం పాలిటెక్నిక్ అనేది ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ ఈ పాలిటెక్నిక్ అనేది స్థాపించబడింది. ప్రతి మైనారిటీ విద్యార్థి కానీ పేదవారికి కానీ మీకు మంచి అవకాశం ఉంది. ఈ పాలిటెక్నిక్ అనేది ఇస్ అ వెరీ గుడ్ రూట్ టు ద ఇంజనీరింగ్ సక్సెస్. దేర్ ఆర్ 2 ways. One is from SSC directly coming to the diploma, and second is from intermediate, after intermediate to diploma or after intermediate to engineering. In my experience, after completion of my 10th, directly I came to the diploma. I find lot of advantages this. A student can come across along with the physics, chemistry and mathematics directly to the engineering subjects also. When you see that, for example, you take my department, my AP Transco, AP Expedition, many of the engineers who got success, more success rate is for the diploma holders who passed away and then joined engineering. The great success is to the diploma students only, because they will come across the engineering subjects from the beginning itself. They know very well compared to others what is engineering, what is science and what is mathematics, what is job, what is industry, what is society. The opportunities will be more for the diploma students. Once they completed the diploma, they can join directly in the second year of engineering. There they can flourish very well when compared to others. Dear students, about 30 years back, I too have completed my diploma. Then those days there is no other source. Either we have to complete AMIE or we have to join one of the job, either in private or the government organizations. Those days, government job is very much difficult. Of course, we struggled like anything to get the minimum wages. When we too, after completion of our diploma, I went to Hyderabad city, like Bangalore, Hyderabad was our capital city. Even we worked there on those days for 500 rupees off. 500 rupees was the great amount on those days. Luckily, now the students immediately after getting diploma, if they get job, at least minimum 10,000 rupees they are getting. It's not the question of money. One has to acquire a job, should acquire good experience. If you have a good experience, that will count a lot. Your salaries, your remunerations will be multiplied like anything. That depends on our caliber, your experience. The student who got the first class or distinction and the student who passed in minimum also, there is no difference. Maybe the opportunities, maybe the situations for the students may be different, but one should not discourage. Even the student, if they got 50% or less than also, they can develop their career in their job or in further studies also. Today also I have seen in the newspaper, the fellow who passed with 80% marks in 10th and some 80 to 80% in engineering. He got in groups, first rank or second rank. So there is no meaning that the student only who got the first or distinction, they will develop a lot. No, it's not the question. The question is, you have to work in the respective fields after getting the jobs or after going to the higher education. My dear students, the మంచి ఆపర్చునిటీ మీకు అందరికీ మీరు
ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ తీసుకోవడమే గొప్ప అవకాశం అది. ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎనార్మస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఉండే ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, సివిల్ ఆ మూడే కోర్సులు డిగ్రీ, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఆడేది. కాబట్టి సిఎస్సి అంట ఈ చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ చాలా వచ్చాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీకు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మీ యొక్క కెరీర్ ని, మీ యొక్క లైఫ్ ని డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇందాక స్టూడెంట్స్ చెప్పినట్టు మేనేజ్మెంట్ కూడా స్టూడెంట్స్ ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తామని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు ఏంటంటే మీ ఫీల్డ్ లో మీ అవకాశాలు మీరు అందిపుచ్చుకొని మీకు ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలంటే మీ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చేదానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంది. అదేవిధంగా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఒక మీడియా ల్యాండ్ లో మేము కూడా ఉన్నాము. ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ కూడా ఉంది సార్, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్. Whenever you require any the support, the guidance from electricity wing, you the students are and the management is also they are most welcome. There are so many opportunities in the electrical sector. So many expansions are going on. Like the generation center, solar power station or power generation. The Rayalaseema zone, especially the Kadapa district, is the main source for the solar generation. Thousands of megawatts of generation is going on now, and apart from that, wind generation is also they are established in Koda and surrounding of Kadapa, like the Uruvapeta, the Puttur district. There are enormous opportunities for the engineering students or polytechnic students. Only thing is they have to strive hard. They have to think in a positive way. They have to take the support from the seniors, from the working engineers, from the management. They have to move in the right way. One should not discourage. Even కింద మార్కులు కొద్ది మార్కులతో పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా డిస్కరేజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు రైట్ డైరెక్షన్ లో ప్రయత్నిస్తే బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. తద్వారా మీ కుటుంబానికి, మీ ఊరికి కానీ, మీ పార్టీకి కానీ, తద్వారా ఈ దేశానికి కూడా మీరు సేవ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ప్రతి ఒక్కరూ మీరు కష్టపడి కాదు, ఇష్టపడి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఈ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేసి ఆఫ్టర్వర్డ్స్ కూడా మంచి జాబ్స్ లో సెటిల్ అయ్యి ఈ పాలిటెక్నిక్ కి, మేనేజ్మెంట్ కి మంచి పేరు తెస్తారని చెప్పేసి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your great inspiring speech. Now I would like to call Mr. Nagamuni Swami sir onto the dais. Have a round of applause. సభకు నమస్కారం. వేదిక మీద అలంకరించుకుంటున్న ప్రిన్సిపల్ గారికి, మరియు కరెస్పాండెంట్ గారికి, మరియు గారికి, డైరెక్టర్ గారికి, మరియు మా సీనియర్ ఏడీ గారైన ట్రాన్స్ఫర్ సార్ గారికి, ఈరోజు ఈ కాలేజ్ని చేసిన విద్యార్థులకు, టీచర్స్కి అందరికీ మరోసారి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెటర్ ఏంటంటే నా గురించి నేను కొద్దిగా ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పే స్పీచ్ ఎవరు కూడా. నా పేరు నాగమణి స్వామి, నేను టౌన్ వన్ ఈడీ. ఇలాగే నేను కూడా 10th క్లాస్ ఇక్కడే కడపే ప్రాపర్ చదివింది మన వెల్లమండి స్కూల్, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. వెల్లమండి స్కూల్ చదివాను. వెల్లమండి స్కూల్ తర్వాత శారదా నిలయం, శారదా నిలయం తర్వాత మున్సిపల్ హై స్కూల్, మన మున్సిపల్ హై స్కూల్ మెయిన్లో చదివింది. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ హై స్కూల్లో నేను క్లాస్ టాపర్, స్కూల్ ఫస్ట్ మున్సిపల్ హై స్కూల్. దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ మన సెయింట్ జోసెఫ్ జూనియర్ కాలేజ్ చేయడం. సెయింట్ జోసెఫ్ జూనియర్ కాలేజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ప్రిన్సిపల్గా అరవయ్యా. ఫస్ట్ ఇయర్ 6 నెలలకు సీప్ కూడా రాశాను. అంటే సీప్, ఇప్పుడు సీప్ అంటాను, అప్పుడప్పుడు సీప్ కూడా ఉంది. సీప్ రాశాను, దాంట్లో కూడా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. పాలిటెక్ కాలేజీలో తిరుపతి పాలిటెక్ కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది. మా ప్రిన్సిపల్ అరవై గారు నన్ను పిలిచి, నువ్వు క్లాస్ టాపర్, అప్పటికే 2 సార్లు ఎగ్జామ్స్ పెట్టి టాపర్ వచ్చింది, వెళ్ళొద్దు పాలిటెక్ కాలేజ్కి వెళ్ళొద్దున్నా.
ఏం సార్ అంటే బాగా చదువుతున్నాం, నీకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది, ఈజీగా ర్యాంక్ కొట్టావు. మా నాన్న టీచరు, లేదురా పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ బాగుంటుంది, నేను తీసుకోసారి పాలిటెక్నిక్ వెళ్ళాల్సిందే అన్నాడు. దేర్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనమాట, అటు పోవాలి ఇటు పోవాలి డిస్కస్ చేసి లాస్ట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ చేరిపోయాను తిరుపతిలో. తర్వాత తిరుపతి పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ చేరిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏంటి ఇప్పుడు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే వరంగల్లో జరిగిన బీటెక్ కంప్లీటెడ్ మై బీటెక్ ఇన్ వరంగల్ ఆర్ఈసీ. అప్పుడు ఆర్ఈసీ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తర్వాత క్యాంపస్ లో సెలెక్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇక్కడే మళ్ళీ ఏఈ ఎగ్జామ్ రాయడం, డైరెక్ట్గా ఏఈ ఎగ్జామ్ రావడం, ఇక్కడ ఏడీ కావడం జరిగింది. ఇది నా యొక్క ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ స్టూడెంట్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టైంలో మీరు ఎంత బాగా అంటే నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు కష్టపడి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రీగా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ మీరు బేస్ చేసుకుని చదువుకుంటే ఖచ్చితంగా టాబ్లెట్ చేస్తారు. లేదు ముఖ్యంగా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళకు కొద్దిగా ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ ఉంటుందని ఈసారి ఐటీగా నాలెడ్జ్ చెప్పేసి ఇప్పుడే. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కొద్దిగా ట్రెండ్ చేంజ్ అయింది. మీకు తెలిసే ఉంటారు అందరికి, పాలిటిక్స్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ మీరు సెకండ్ ఇయర్ వెళ్ళిపోతారు. కొద్దిగా మీరు ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే గేటు మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే బీటెక్ చేసిన తర్వాత డిప్లొమా అంటే ఫైనల్ డిప్లొమా అనేది ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మీకు అంతే. ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఏదో డిప్లొమా అలాగే. సో మీరు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన తర్వాత బీటెక్ ఎలా చేస్తారో చేరిన తర్వాత ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు గేట్ రాయాల్సింది. గేట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోండి. ఈ రోజు నుంచి సబ్జెక్ట్ ఈ రోజు నుంచి చదువుకోవడం కూడా గేట్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ లో గేట్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి అనే కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే మనం ఏం చుట్టి గేట్ ఈ రోజు నుంచి గేట్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ రోజు మనం ఈజీగా వీటికి ఈజీ క్వాలిఫై అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మిగతా ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ మనకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు మెకానికల్ వాళ్ళు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ అంటే ఒకసారి పైన చదివింటాం. ఇంజనీరింగ్ లో మనం ఓన్లీ రివిజనింగ్, ఇక్కడ బాగా చదివిస్తే ఇంజనీరింగ్ లో ఓన్లీ రివిజనింగ్. ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ టాప్ మార్క్స్ ఎన్ని పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎవరైనా చెప్తారా? కాలేజ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత పోయిన సంవత్సరం పర్సెంటేజ్ టాప్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది? 85. వెరీ గుడ్. 85 మంచి పర్సెంటేజ్. సో 85% వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ బీటెక్ వెళ్ళిన తర్వాత మనకు రివిజనే ఉంటుంది. నేను అప్పట్లో నాకు 80.80% అది డిప్లొమా. అంటే అంత బీటెక్ చేస్తే ఆర్తో పాటు చదువుతుంది. అంటే అప్పుడున్న సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఎలా ఉన్నాయంటే ఆర్తో పాటు అట్లా చదువుకుంటా పోయేవాళ్ళు. కానీ ఆర్ఎస్సీ కాబట్టి స్టాండర్డ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చదివే టెక్స్ట్ బుక్స్ వేరుగా ఉంటాయి. బయట జేఈటీలో చదివే టెక్స్ట్ బుక్స్ వేరు. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారనేది కాదు ఇంపార్టెంట్, మనం ఎంత బాగా చదువుతున్నాము, మన ఎయిమ్ అనేది ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే మీరందరూ అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తూ ఉంటారు కదా, మంచి కళ కనండి అని. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రీమ్ బిగ్. మీ డ్రీమ్ మస్ట్ బి బిగ్ ఉండాలి, పెద్దగా ఉండాలి డ్రీమ్. సో నేను కలెక్టర్ కావాలి, ఐ వాంట్ బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని. నేనైతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిందనుకోవద్దు, మేబీ మన టైం బాగుంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోతాం. సో ప్రస్తుతానికి మీ డ్రీమ్ ఏంటి, గేట్ లాగా పెట్టుకోండి. నేను అక్కడికి వెళ్తాను, మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ ఆలోచనలు అదే విధంగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటే పాజిటివ్ థాట్స్ వస్తూ మనం బాగా డెవలప్ అవుతాం. ఎనీవే ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ఖచ్చితంగా మీరంతా బాగా చదివి ఎగ్జామ్స్ అన్ని ఉన్నాయంటున్నారు, బాగా ప్రిపేర్ కండి. చాలా ఈజీ ఎగ్జామ్స్ అనేది, చాలా ఈజీ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యడానికి ఏకైక మంత్రం ఏంటంటే ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ క్వశ్చన్ వదిలేయండి దయచేసి. చిన్నప్పటి నుంచి మా సార్ ఉంటే చెప్పేవాడు నాకు కూడా, బాబు ఏ క్వశ్చన్ వదలకుండా రాయరా అని చెప్పేవాడు. పొరపాట్లు కూడా వదిలి రాయద్దు, ఏ క్వశ్చన్ వదలకుండా రాయరా అనేవాడు. నా చిన్నప్పటి నుంచి అదే అలవాటు అయింది, ఛాయిస్ కూడా లేవాడు కాదు. ఏ క్వశ్చన్ వదలకుండా రాయాలంటే మా సార్ చెప్పాడు. అందరూ రాసేసి వెళ్ళిపోయేవారు, అందరూ వెళ్ళిపోయేవారు రాసేసి. నేను రాస్తూనే ఉంటాను. మా మేడం వచ్చింది, ఏరా ఎంతసేపు రాస్తావురా స్వామి, గురుకుల స్కూల్లో మా మేడం ఎంతసేపు రాస్తావంటే మీరే కట్టుకుంటారు, ఏ క్వశ్చన్ వదలకుండా రాయమని నేను రాస్తాను. ఈరోజు ఎప్పుడైనా సరే పాస్ కావాలంటే ఒకటే మంత్రం ఏంటి,
ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మొదలవుతుంది. ఏ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చినా రాకపోయినా ఏదో ఒకటి రాసిరండి. మీకు తెలిసింది రండి. అంటే మీకు ఏం తెలిసింది వాడిని కరెక్షన్ చేసిన వాడు తెలియాలి. అందరూ ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ ఆల్రెడీ గుడ్ మార్క్స్. మన సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఆల్రెడీ పర్సెంటేజ్ తెలిసిపోయింది. ఫైనల్ ఇయర్ కదా ఉండేది. కాబట్టి అందరూ పాస్ అయ్యి మంచి మార్కుతో పాస్ అయ్యి ఫ్యూచర్ కూడా మీరు అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంటర్మీడియట్. నేను ఇప్పుడే ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలని ఎవరికి చెప్పను. ఐ నెవర్ సజెస్ట్ టు గో అండ్ ఎనీ జాబ్. ఖచ్చితంగా ఇది ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్. మీరు సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్ చేరాలి. బీటెక్ అయిన తర్వాత గేట్ రాయాలి. గేట్ అయిన తర్వాత జాబ్ కొట్టాలి. అంతవరకు డోంట్ కాంప్రమైజ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir, for your valuable speech. Now, I would like to invite our principal, sir, to address the gathering. Have a round of applause. Good morning to the dignitaries. ఇది చంపచ గారు, స్వామి గారు, వైస్ చైర్మన్ ఉస్మాన్ ఖాన్ సాబ్ గారు, కరెస్పాండెంట్ ఆజం గారు, మరి సాదిక్ బాషా అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ వెల్కమ్. ఈరోజు మా హెచ్ఓడి గారు అస్లం గారు చెప్పారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే అని. కానీ నాకు అట్లా లేదు. నాకు మిక్స్డ్ రియాక్షన్ ఉంది. సంతోషం కూడా ఉంది, మరి దుఃఖం కూడా ఉంది. సంతోషం ఎందుకురా అంటే అమ్మ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు 1 year కంప్లీట్ చేశారు, సెకండ్ ఇయర్లో పోతారు, ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, ఫ్లయింగ్ కలర్స్లో పాస్ అవుతారు అని ఆ సంతోషం ఉంది. కానీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళిపోతారు కాలేజీ వదిలేసి అని అదొక బాధ. అర్థమైందా? అంటే నా కానీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నా ఈ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంచి బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ దొరికారు. వెరీ ఏమన్నా డిసిప్లిన్ అండ్ వెల్ మేనర్డ్, వెల్ కల్చర్డ్. ఇట్లే మీరు కంటిన్యూ చేయాలి. చేసి ఫ్యూచర్లో స్వామి గారు చెప్పినట్టు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లలో ఒక డైమండ్ మాదిరి పోవాలి. అర్థమైందా? దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మిమ్మల్ని ఈ స్టేజ్కి తెచ్చిన మా ఫ్యాకల్టీకి నేను అభినందనలు చెప్పాను. వీళ్ళ కృషి లేనిది మీరు ఇంత బాగా చేయకుండా ఉండకపోయింది. వాళ్ళ కృషితోనే ఈ లెవెల్కి వచ్చారు. ఫ్యూచర్లో కూడా మా ఫ్యాకల్టీ ఇదే వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా చాలా టైం అయిపోతా ఉంది కాబట్టి నేను ఇంతటితో ఇక్కడ ముగిస్తాను. ఎందుకంటే ఇంకా లైన్లో చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్తారు. కానీ నేను ముగించే ముందు ఒక మాట ఇప్పుడు చెప్పాలి. స్వామి గారు చెప్పినట్టు మీకు నేను కూడా క్లాసుల్లో వచ్చినప్పుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వడం చాలా ఈజీ. ఎగ్జామ్లో స్కోర్ చేయడం కూడా పర్వాలేదు, కానీ సబ్జెక్ట్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని ఒక టెక్నోక్రాట్, టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ కాకుండా ఇంజనీర్గా తయారవ్వాలంటే మీరు ఏం చదువుతున్నారో దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొచ్చారు. అదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. అది వచ్చిందంటే యూ విల్ బి లైక్ ఏ పాలిష్డ్ డైమండ్. అది గుర్తుపెట్టు. కీప్ ఇన్ మైండ్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ టు ఆల్. రైట్ ద ఎగ్జామ్, కామ్గా రాయండి, ఏం తొందరపడద్దండి. ముందు పేపర్ను బాగా చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. ప్రాబ్లం ఏదైనా క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే అక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ముందు క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి, అర్థం చేసుకుంటే దాని జవాబు అదే వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లా చేసి మీరు రాయండి. యూ విల్ ఆల్ గెట్ త్రూ ది ఫ్లయింగ్ కలర్స్. హోప్ యూ విల్ డూ ది సేమ్. ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను.
would like to call young and dynamic director Sadiq sir to deliver a speech. Give him a round of applause. అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు చాలా గొప్ప రోజు. తయ్యబ్ ముస్లిం పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ డే కాబట్టి ముందుగా నేను ఆహ్వానించిన మన ఆజమ్ గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ గారికి, కరస్పాండెంట్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి, మరియు సిరాజుద్దీన్ సార్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, మరియు అదేవిధంగా ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సార్ వైస్ చైర్మన్ గారికి, తర్వాత నా గౌరవనీయులైన మా ఆఫీసర్ గారికి, ఎస్ చాంద్ బాషా సార్, ఏడీ రూరల్స్ గారికి, అదేవిధంగా మా ప్రియతమ లీడర్ అని మేము చెప్పుకోవచ్చు నాగుని సార్ గారికి, నేను పిలుస్తానే నా ఆతిథ్యంను స్వీకరించి నన్ను ఆశీర్వదించే విధంగా ఈ సభలో వచ్చినటువంటి మా ఇద్దరి ఆఫీసర్లకు ఇంకోసారి సభావేదిక పాలిటెక్నిక్ అంటే పూర్తిగా టెక్నికల్ విద్య అని నాకు బాగా తెలుసు. దీనికి సంబంధించి మా ఆఫీసర్లు ఇద్దరు చాలా గొప్పగా చాలా మంచిగా చెప్పారు. మీరు కానీ వీళ్ళ యొక్క సలహా సూచనను సూచన తప్పకుండా పాటించి మీరు మీ పేరును, మీ యొక్క తల్లిదండ్రుల పేరును మీరు తెచ్చుకునే యొక్క మార్కులను ఆధారపడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు కాలేజ్ నుంచి బయటికి పోయినాక మంచి మంచి ఉద్యోగాలు తెచ్చుకుని ఆడ మంచిగా సెటిల్ అయితే అదేవిధంగా ఈ కాలేజ్లో మంచి పేరు వస్తుందని, ఫ్యూచర్లో ఈ కాలేజ్కి మంచి పేరు వస్తుందని, మీ ద్వారా మంచి పేరు రావాలని తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఈ గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి ఒకసారి ఆజమ్ గారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఉస్మాన్ అలీ సార్ గారికి మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. Thank you very much, sir, for your valuable speech. Now, I request our head entrepreneur and correspondent, sir, to say few words regarding this celebration. Have a round of applause. మా చీఫ్ గెస్ట్ అడిషనల్ డి చాంద్ బాషా గారికి, అలాగే నాగుని రెడ్డి సార్కి, నాగుని సార్కి, మన సాదిక్ సార్కి, మన తయ్యబ్ ముస్లిం వెల్ఫేర్ సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సార్ గారికి, మన విశ్వాల్ సార్కి, ఆల్ నా స్టూడెంట్స్ ప్లస్ మన ఫ్యాకల్టీ అందరికీ ఈరోజు శుభాకాంక్షలు. ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది మన కాలేజీకి. నేను కూడా చార్జ్ తీసుకుని ఒక సంవత్సరం అయింది. నేను చార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత మీరందరూ ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అయినారు. దానికన్నా ముందు లాస్ట్ ఇయర్ మాకు అడ్మిషన్స్ లేదు, మీకు తెలుసు. దానివల్ల మీకు సీనియారిటీ లేదు, సెకండ్ ఇయర్ బ్యాచ్ లేదు. లేదంటే ఈ హాల్ చాలా కట్టకట్టగా ఉండేది. యాక్చువల్లీ 3 years నుంచి ఈ తయ్యబ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో అడ్మిషన్స్ అనేది చాలా తగ్గినాయి. ఈ 3 years లో ప్రతి సంవత్సరం తగ్గుతూనే వస్తున్నది. లాస్ట్ ఇయర్ పూర్తిగా తగ్గింది. అంటే 120-148 అడ్మిషన్స్ అయ్యింది. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి 37 స్టూడెంట్స్ మా కాలేజ్కి సెలెక్ట్ అయినారు. అలాగే గ్లోబల్ కాలేజ్ ఈ కడప డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి? గవర్నమెంట్ కాలేజ్ తప్ప ఏది ఫుల్ కాలేజ్. 300 అబౌవ్ గ్లోబల్ కాలేజ్ కి, ఏరే కాలేజ్ కి, కాస్ కాలేజ్ కి ఉండేవి. ఆ కాలేజ్ కూడా 100 బిలోనే ఈసారి అడ్మిషన్స్ అయినాయి. మేము ట్రై చేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా చాలా ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంకోటి డిప్లొమా వల్ల చాలా ఉపయోగపడతారు మీకు. ఆ ద్వారా పోతే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది, జాబ్ కూడా భిన్న అవుతారని చాలా ట్రై చేస్తున్నారు. కానీ ఈ కార్పొరేట్ కాలేజ్ అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో డిప్లొమా ఇస్తున్న వల్ల కొందరు ఆ పక్క డైవర్ట్ అవుతున్నారు, కొందరు ఈ డిగ్రీకి ఎక్కువ ఆశ్రయిపోతున్నారని మా ఆలోచన ఉంది. మేము మా కాలేజీకి ఏ స్టూడెంట్ వస్తున్నారు మేము చాలా ట్రై చేస్తున్నాము. వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తులో మంచి జాబ్ దొరకాలని, మంచి చదువుకోవాలని ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అన్ని ఇస్తున్నాము. ఇన్షాల్లా ఫ్యూచర్ లో కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తామని ఆలోచిస్తున్నాము. మీ ద్వారా మా కాలేజీకి మంచి పేరు రావాలని, మీరు కూడా మంచి ఎగ్జామ్ రాసి మంచి ఒక స్టేట్ ర్యాంక్ తీసుకొని రావాలని
నేను మీకు మీకు సహకరించిన లెక్చరర్కి మీరు మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే మేమైతే మేనేజ్ చేయగలుగుతాం, కానీ ఫ్యూచర్ లో మీకు జాబ్ రావాలంటే, మీరు మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలంటే, మంచి ఎగ్జామ్ రాయాలంటే మీ ఫ్యాకల్టీ మీకు చదివించిన గురువులే మీకు ఫ్యూచర్ తీసుకొని మీ రాసిన వాళ్ళు నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు వాళ్ళకి మర్చిపోకూడదు. ఫ్యూచర్ లో మీరు ఎంత వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారో వచ్చే పిల్లలకి కూడా ఇంకా బాగా చదివించి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ మైండ్ లో ఒక 10% 20% పిల్లలకి చదివించాలంటే మీ సపోర్టింగ్, మీ ర్యాంక్, మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ తీరుని చూసి వాళ్ళు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ గా వచ్చే పిల్లలకి ఇంకా బాగా చదివిస్తారని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. అందుకు మీరు మీ ఫ్యాకల్టీని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, మీ ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేయాలంటే మీరు తెలుసు. ఇప్పుడే చాన్భాష సార్ గారు, మరి మన నాగమణి సార్ ఎంత చక్కగా మీకు చెప్తారంటే మీరు మైండ్ లో కూర్చోబెట్టుకోండి. మీరు ఏం చేయాలి, డిప్లొమా చేయాలి, దాని తర్వాత ఏం చేయాలనేది ఒక గోల్ మీరు చదువుకుంటే బాగుంటుంది. టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీరు మామూలుగా ఈ రోజులు ఎలా జరుగుతున్నాయి, నేను మీ ముందు కూడా మన కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒకసారి చెప్పిన, ఫోన్ అనేది చాలా అంటే పిల్లలకి హ్యాబిట్ అయిపోయింది. చాలా యాడ్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఎలా అయిపోయినారంటే పిల్లలు పేరెంట్స్ ఏమైనా చెప్తా ఉంటే కూడా విన్నారు. క్లాస్ చెప్తా ఉంటారు, క్లాస్ లో ఫోన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. బయట పోతారు, బండి నడుపుతా ఉంటే కూడా ఆయన ఫోన్ ఎలా ఉందంటే డ్రైవింగ్, నేను చూస్తున్నాను సార్, డ్రైవింగ్ నడుపుతున్నాడు, కింద వీడియో జరుగుతున్నది. అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చేసినాయి స్టూడెంట్ ది. మీరు చాలా బాధపడతారు. ఈ 3 సంవత్సరాలే మీకు ఫౌండేషన్. 1 సంవత్సరం ఎలాగో గడిచిపోయింది, ఎగ్జామ్స్ మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఆలోచించండి, మీ ఫ్యూచర్ ఇది. లెక్చరర్లు ప్రతి క్లాస్ లో చెప్తానే ఉంటారు మీకు ఫోన్ కి అవాయిడ్ చేయండి. ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే మనం టెక్నాలజీని యూజ్ చేయాలి, టెక్నాలజీ మాకు యూజ్ చేయకూడదు. ఇది ఎలా టెక్నాలజీ మాకు యూజ్ చేసేస్తున్నది. మనం టెక్నాలజీ మనం చేసిందే, అది ఫోన్ చేసింది ఎవరు? మనం చేసిందే, మంచి చేసిందే. కానీ దాంట్లో ఎంత మీరు అయిపోతున్నారంటే, దూరిపోతున్నారంటే, లెక్చరర్ ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కాదు, పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కాదు, మీ సీనియర్స్ ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కాదు, మీకు ఒక మంచి విఐపి ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు. ఇది ఎంత ఎప్పుడు గుర్తుకు వస్తుందంటే, ఒక ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ 3 ఇయర్స్ అయిపోతుంది, దాని తర్వాత ఏం జాబ్ దొరికి ఉండదు మీకు. అప్పుడు ఆడైనా ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చొని బా ఆ టైంలో ఆ సార్ చెప్పినాడుగా అర్థం చేసుకోలేదు, చదువుకొని ఉంటే చాలా బాగుండేది, అప్పుడు అంతా వేస్ట్ చేసుకున్నాం. ఆ టైంలో మీతో పాటు చదివిన పిల్లలు చాలా మంది చాలా హై వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఇప్పుడు అస్మత్ ఉన్నా, ఇప్పుడే వచ్చిపోయినాడు ఒక స్టూడెంట్, మీ బ్యాచ్ జేమ్స్ చాలా చక్కగా చదివాడు. ఏం కావాలంటే కూడా అడిగేవాడు, డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాడు ఆఫీస్కి, కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వస్తాడు. సార్ మేము ఆ లెక్చరర్ కి మనం ఆ ఐటమ్ అడిగినాము, మేము ప్రాజెక్ట్ చేయాలని ఉన్నాం, మా దగ్గర వచ్చి మా క్లాస్ లో ఒక 5,000 ఉంది సార్, ఇంకా ఒక 5,000 కావాలి సార్, ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసేదానికి పోటీ చేసేయండి. కానీ ఈ సంవత్సరం అయితే మీకు ప్రాజెక్ట్ లేదు, వచ్చే 2 సంవత్సరాలు మీకు ఉంది. మీ లెక్చరర్ మీరు ఏం ఆలోచిస్తారో మాకైతే తెలియదు. మీ లెక్చరర్ పెట్టుకుని ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తారా, లేదా ఏదైనా ఫర్దర్ ఏమైనా మీరు ట్రైనింగ్ ఏమైనా తీసుకుంటారా? స్పెషల్ ట్రైనింగ్స్ మా డిప్లొమా కాలేజీలో, డిప్లొమా లాంటికి ఏఐసిటి ద్వారా చాలా ఉన్నాయి, మీకు తెలియదు. మీ సార్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోండి. కావాలంటే ప్రిన్సిపల్ గారు డీటెయిల్స్ చెప్తారు. చాలా ట్రైనింగ్ క్యాంపస్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా మీకు ప్రాజెక్ట్ చేసే ఇది కూడా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ కూడా ఉన్నాయి. అన్ని దానికి మేము మా కాలేజ్ ద్వారా, నా ద్వారా నేను సపోర్ట్ చేస్తానని హామీ ఇస్తున్నాను. అలాగే ప్రిన్సిపల్ కూడా చెప్పినారు, ఎగ్జామ్స్ లో చాలా చక్కగా ముందు క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఈ 15 రోజులు మీరు వేస్ట్ చేసుకోకుండా, 10 రోజులే ఉన్నాయి అనుకుంటా, 10 రోజులు మీరు వేస్ట్ చేసుకోకుండా పిక్చర్స్, ఈ ఫోన్స్ పక్కన పెట్టండి, చదువుకోండి. దాని తర్వాత మీకు 10 డేస్, ఈ 10 డేస్ అంటే 1 సంవత్సరం మీ ఇది వాల్యూ వచ్చి 20 డేస్. 10 డేస్ వచ్చి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, 10 డేస్ వచ్చి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. మీరు చక్కగా ఈ 10 డేస్ కష్టపడి రాసుకుంటే 1 సంవత్సరం, మళ్ళీ వచ్చే 2 సంవత్సరాలు మీకు డిసైడ్ అయ్యి ఏం చేయాలన్నది. అందుకు చక్కగా ఇంట్లో కూడా చదువుకొని మా సార్ చాన్భాష సార్ లాగా
మన మునిస్వామి సార్ లాగా, మన ఖాళీ సార్ లాగా, మన మహబూబ్ లాగా మీరు కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. అదే కాకుండా అబ్రాడ్స్ లో చాలా డిప్లొమాకి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మీరు బాగా తీసుకోవాలని, బాగా చదువుకోవాలని నేను ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం మా లెక్చరర్లకి, మా స్టాఫ్కి, మా వైస్ చైర్మన్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఈ అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఆలోచించండి. మీ ఫ్యూచర్ ఉంది, బాగా చదువుకోండి, బాగా మంచి రాసుకోండి. ఎగ్జామ్లో కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసేసి అన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయని పోకుండా లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా కూర్చొని ఏదైనా లాస్ట్ మినిట్ లో గుర్తు ఉండొచ్చు, ఆ ఒక్క మార్క్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండొచ్చు. అందుకు ఆ లాస్ట్ టైం వరకు కూడా కూర్చొని చక్కగా రాసి మా కాలేజీకి, మా కడపకి, మా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి పేరు తీసుకొని రావాలని కోరుకుంటూ, ఇంకా ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మా ప్రిన్సిపల్ ద్వారా అయినా, మీ లెక్చరర్స్ ద్వారా అయినా మాకు తెలిపితే మేము మీకు ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా మీకు చెప్పుకుంటున్నాను. మా చాంబర్ష గారికి, మునిస్వామి గారికి ఇంకోసారి మా ఆహ్వానానికి మన్నించి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. to present the momentum to our faculty members on behalf of us as a small compliment. Now, I would like to invite our Tribuli HOD Arnab sir to receive a small compliment. Now, I would like to invite Rajalakshmi Madam to receive a small compliment. Now, I would like to invite our speaker sir to receive a small compliment. Now, I would like to invite our Sai sir to receive a small compliment. Now, I would like to invite our speaker madam to receive a small compliment. Now, I would like to invite our government sir to receive a small Now, I would like to invite our Kaibullah Hasan sir, skills trainer, to receive a Now, I would like to invite Lakshmi Devi Akka to receive a small compliment. Have a round of applause. Now, I would like to invite Jamil sir to receive a small compliment. Have a round of applause. Now, we would like to invite our PRO sir to receive a small compliment on behalf of our management and the students. Please, PRO Chandrasekhar sir, please come on to the dais. Now I request our కాంపిటీషన్ జరిగాయి సార్ కాలేజ్ లో. ఐ మీన్ టు సే ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ రెండు జరిగాయి. ఫార్మల్ లో ప్రెజెంటేషన్స్ పెట్టడం జరిగింది. అంటే సెమినార్స్ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పిల్లలు సెమినార్స్ ఇచ్చారు. ఆ సెమినార్స్ లో 3 గ్రూప్స్ కి 3 ప్రైజెస్ ఉంటాయి. అదే కాకుండా మొత్తం ఈ 3 గ్రూప్స్ నుంచి ఎవరైతే బాగా పర్ఫార్మ్ చేశారో వాళ్ళకి ది బెస్ట్ ప్రెజెంటేటర్ అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతో పాటు ఈ రోజు స్పాంటేనియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరగబోతుంది. అంటే కొద్దిసేపు తర్వాత
బీర్బల్ ది టాలెంటెడ్ అనేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో అది లంచ్ తర్వాత ఫాలో అవుతుంది సార్. దాని తర్వాత ర్యాంప్ అప్ కూడా ఉంది. సో ఇంకా చెప్పాలి అంటే కబడ్డీ, క్రికెట్, రన్నింగ్ రేస్ ఇలాంటి చాలా ఈవెంట్స్ చేశాము. ఈ ఈవెంట్స్ కి ప్రైజ్లు మీ చేతి నుంచి ఇప్పించాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. సో ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ క్రికెట్ లో ఎవరైతే విన్నర్స్ అయ్యారో ఆ టీం కెప్టెన్ పేరు పిలువబోతున్నాను. అందరు రెడీగా ఉండండి. మీ చెప్పట్లే వాళ్ళకు బ్లెస్సింగ్స్ లాగా మారుతాయి కాబట్టి ఓకే సార్. ఓకే ఓకే ఇక్కడే వెళ్ళదు. ఎలా యాక్టివ్ చేసుకోవాలి, మీరే చేసుకోవాలి. టీం అంతా కలిసి వస్తే మీ అందరికి ట్రోఫీ అందించడం జరుగుతుంది. టీం అంతా కలిసి రండి ఒకసారి. క్రికెట్ ట్రోఫీ సార్. కబడ్డీ ఆల్మోస్ట్ 4 అవర్స్ జరిగింది సార్. 4 అవర్స్ లో వీళ్ళే విన్నర్స్ గెలిచారు. 4 అవర్స్ జరిగింది సార్. 3 ఆటలు పెట్టడం జరిగింది. 3 ఆటలు వీళ్ళే గెలిచారు. బాబు రండి, మళ్ళీ రండి. కబడ్డీ టీం క్రికెట్ వెళ్ళదు. I request the Kabaddi winners to receive the trophy from the dignitaries. Please have a round of applause. Who simply find the treasure in our college. Simply I have given some pictures to them, such based upon that pictures the team has to go there and they have to take a selfie with that picture and they have to come back within 20 minutes. Within 3 minutes these people came back, sir. That is none other than Surya and please have a round of applause for Surya and for the treasure. Within 3 minutes they find the treasure. सर वाली Selfie मेरे के. Now I request the students who performed greatly in running race and stood first and second. Now is the time to invite the runner Sadi Ranu to receive a comment. Runner sir. Second prize in running. Now none other than again Mr. Surya Kumar, the first prize in race. So formal events, for the formal events from 3 departments, let me invite from Computer Science Engineering, Mr. Shanwas for the best presentation award. For the seminar, best presentation. From CSE department. Next, from Mechanical department. From Mechanical department, any guesses? Please, Mr. Mane, please come.
I think your guess is right. From EEE department. उन्हें मेरे साथ में आते हैं कॉलेज में प्रोग्राम Now is the time to invite the one and only, the great, eminent, wonderful, charming, beautiful girl of our college, Miss Sai Geeta, to receive the best student and the best graduate award. She should start. She is none other than Miss Sai Geeta. Thank you, sir. Thank you very much. So, by this, Jalva, Jalva, your ways I can walk right up to the beat. Come on, Jalva, Jalva, Jalva. Girl, just what I do, and never lie to me. When you come on, baby, you do it well. Just move on, Jalva, just move on, Jalva. शोहरत भी नहीं है जलवा, मकसद भी नहीं है जलवा। दिल कश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा। मजा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Pull it up, pull it up. कोई भी बच ना पाया, हो ये जलवा, हो ये जलवा।
जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. మరణం ఏది మరణం మనకుండే ధైర్యం కన్నా శత్రువు బలగం పెద్దది అనుకోవడం మరణం. రణరంగంలో చావు కన్నా పిరికితనంతో ప్రతిష్టం మరణం. మన తల్లిని అవమానించిన నీతుడు కళ్ళెదురుగా నవ్వుతూ దిగదూస్తూ ఉంటే ఆడి తలందరికీ అమ్మ పాదాల కింద పాత కన్నా వెన్ను చూపి పారిపోవడం మరణం. ఆ మరణాన్ని దేశానికి నేను వెళ్తున్నాను. నా తల్లిని నా నేలని ఏ నీతుడు నికృష్టుడు ముట్టుకోలేనని రొమ్ము చీల్చి నెత్తులో తరలి చప్పుడు అడిగేసి వెళ్తున్నాను. నాతో వచ్చేదెవరు, నాతో చచ్చేదెవరు, మరణాన్ని దాడి నాతో బ్రతికేదెవరు? ప్రజల ధన మాన ప్రాణ సంరక్షకుడిగా, యువరాజు బల్లాల దేవుడి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా, విధిరంగంలో అప్రమత్తుడనై రాజ్య శ్రేయస్సుకై ప్రాణ త్యాగానికైనా వెనుకాడబోనని రాజమాత శివగామి దేవి సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఛత్రపతి వాడు పోతే వీడు, వీడు పోతే నేను, నేను పోతే నా అమ్మ, ఎవడన్నా అధికారం కోసం ఎగబడితే ఇది పోర్ట్ ఏరియా, నా వాళ్ళు బ్రతుకుతున్న ఏరియా. తరతరాలుగా 5 ఏళ్ళ మీద గంజి కట్టాం, గుడ్డ కట్టాం, ఆకలిస్తే కన్నీళ్లు మింగి బ్రతికాం. ఇప్పుడు ఆ కన్నీళ్లు మండాయి. ఎవడన్నా వస్తే మాడిపోతాడు. అపరాడు దాదాపు తినా, దొడ్డినాకు తినా, గుండాలకు తినా, గ్రూపులు కట్టడానికి తినా, రాజకీయంతో తినా, రౌడీజంతో తినా. తీరంలో ఓటుకు చెప్ప పోర్టుకు పడవుతాయి. తీరంలో కెరటాలని ఎరుపు రంగు పూసుకొని పోటెత్తుతాయి.
కాలేజ్ గురించి, ఈ కాలేజ్లో ఉండే లెక్చరర్స్ గురించి, మీ అనుభవం గురించి చెప్పండి. నలుగురికి తెలిస్తే మీ తరఫు నుంచి కొంతమంది మన కాలేజీలో వచ్చి చేరేటట్టు చూడండి. అర్థమైందా? అది దాని గురించి చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఫ్యాకల్టీ అంతా రిక్వెస్ట్ చేసింది, ఏది మీరంతా ఈ యాన్యువల్ డేలో పార్టిసిపేట్ చేసి అలసిపోయి ఉంటారు, రేపు దినం రెస్ట్ చేయండి సార్ అని. కాబట్టి రేపు